مجھے خبر دو وہ کیسے ہیں. آگے بڑھی, پھر کہا کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے, تمہارا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے. اس نے کہا ساری مصیبتیں ہی ہیں, اگر میرے آقا علیہ السلام حیات ہے مجھے میرے آقا کی خبر دو. تو صحابی نے کہا آقا علیہ السلام اللہ کی عطا سے, اللہ کی مہربانی سے بہترین صحیح سلامت ہے. تو اس نے کہا کہ ساری مصیبتیں ہیچ ہیں اگر میرے آقا علیہ السلام سلامت ہیں. وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوائل اسلام میں مشرکین نے اتنا مارا کہ آپ لہولہان ہو گئے, آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا, بے ہوش ہو گئے, گھر لائے گئے. جب ہوش میں آئے تو پہلا کلمہ زبان پر یہی تھا, یا رسول اللہ یا رسول اللہ, میرے آقا آپ کیسے ہیں, میرے آقا کی مجھے خبر دو. کیونکہ وہ پیار کرتے تھے آقا علیہ السلام سے, سب رشتوں سے زیادہ حضور سے پیار کرنے والے تھے. تو وہ یہی چاہتے تھے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں. کاش کہ ہمیں ان کی محبت کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے تو ہماری دنیا و آخرت بن جائے. میرے دوستوں مل کر پڑھیں. جیسے میرے سرکار ہیں کو تکتے جا رہے ہیں اور تکتے رو پڑتے ہیں. جب رو پڑتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام لطف و کرم فرماتے ہیں. پوچھتے ہیں میرے صحابی روتے کیوں ہو؟ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء ہیں, آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے, یہاں پر ہم آپ کو ایک لمحہ نہ دیکھیں تو ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے. ہم گھر میں بے چین ہوتے ہیں کہ جلدی سے جائیں سرکار کا دیدار کریں, اور جنت میں آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہم آپ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے تو صحیح پتہ نہیں ہمارا معاملہ کہاں پر ہوگا, کس درجے پر ہوگا جہاں پر آپ زیارت نہیں کر سکیں گے آپ کی. تو یہ سوچ کر مجھے رونا آ گیا. اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور اللہ کا فرمان لے کر آئے اور سرکار علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ اللہ عز و جل فرماتا ہے دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے. سبحان اللہ. تو سرکار سے محبت ایسا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. آقا علیہ السلام کی محبت میں ایسا گم ہو جائے کہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں, ان کے فرمان پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو وہ صحابی جو تکتے سرکار کو تھکتے نہیں تھے تو کاش وہ یہی کہتے ہوتے کہ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی, یہ
आसमानों पर भी हैं। लेकिन ये ज़मीन वालों को इतनी बड़ी सआदत दी गई, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर हम गुलामों, हम गुनहगार गुलामों के दरमियान रहना पसंद फरमाया। ये गुंबद खजरा तो अफलाक पर भी बन सकता था, सरकार तो जन्नत में भी तशरीफ़ लाए हैं, जन्नत में भी आपको अल्लाह तबारक व तआला रख सकता था, अब भी जन्नत के आला मकाम में हैं, लेकिन उन्होंने पसंद फरमाया कि मैं अपने गुलामों के दरमियान रहूँगा, सुभान अल्लाह, अपनी उम्मत के दरमियान रहूँगा। तो इसलिए शायर कहता है, एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, सुभान अल्लाह, लजपाला ते लड़ लगियां मेरे तो हम परे रहे, मैं लजपाला ते लड़ लगियां मेरे तो हम परे रहे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा पूरे हरे रहते, और कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू, दर दर ते जावण दी, सुभान कदे अल्लाह, लोड़ नहीं पैंदी मैनू, दर दर ते जावण दी, मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे, सुभान अल्लाह, आसां उम्मीदां दे सदा पूरे हरे रहंदे, सुभान अल्लाह, और ख्याले यार दे विच मस्त रहना, दिने राती, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ख्याले यार दे विच मस्त रहना, दिने राती, मेरे दिल विच सजन बसदा, मेरे दीदे ठरे रहंदे, मेरे दिल विच सजन बसदा, मेरे दीदे ठरे रहंदे, और नियाज़े मैनू गम कादा मेरा, हे पीर लासानी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नियाज़े मैनू गम कादा मेरा, हे पीर लासानी, किसे दे रहन जो बन के कसम रख दी, खरे रहंदे, किसे दे रहन जो बन के
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफुल अंबिया व खातमुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मिलकर और बुलंद आवाज़ से पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हम सब का पालनहार और परवरदिगार है, और तमाम तर दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी बनी आदम जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात के लिए, जिनको अपने हर उम्मती से बड़ा ही प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम्द व सलात के बाद मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ये जो मेरे दोस्त हैं, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो मेरे दोस्त हैं, ये मेरे वली हैं, इनको ना कोई खौफ है ना कोई गम। कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और सारी ज़िंदगी तकवा अख्तियार करते रहे। तकवा यानी अल्लाह से डरते रहे, परहेज़गारी, लोकली मानी इसके हैं तकवा के परहेज़गारी, यानी हर उस चीज़ से परहेज़ करना जिससे अल्लाह की नाराज़गी का डर हो। हराम काम तो वैसे ही मना है, उससे तो बंदा साहिब ईमान ज़रूर बिल ज़रूर बचता रहता है और बचता है। लेकिन फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कि मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक चीज़ है जो हलाल है, जो वाज़े है, और एक चीज़ है जो हराम है, वो भी वाज़े है, और एक चीज़ है जो इन दोनों के दरमियान में है, यानी मुश्तबिह चीज़ है, उसके बारे में शक है कि क्या पता वो हलाल है, क्या पता वो हराम है, पता नहीं वो हलाल है कि पता नहीं वो हराम है। कोई भी काम भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, तो वो उसको कहते हैं मुश्तबिह चीज़, शक वाली चीज़। बारहा ज़िंदगी में ऐसा मौका मिलता है कि हमें एक काम के बारे में पता नहीं यार ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल गवाही दे रहा होता है। दिल सबसे बड़ा मुनसिफ है। मुश्तबिह वाली चीज़ को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देना, कहीं मेरा अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, इसको तकवा कहते हैं, इसको परहेज़गारी कहते हैं। सहाबा कराम की अलैहिम रिज़वान की इस बात से इसको समझाता चलूं कि कोई भी काम होता जिसके जायज़ होने में 70 दलीलें होती, 70, अगर 70 दलीलें उस काम के जायज़ होने में दलीलें मिल जाती और सिर्फ एक दलील उसके हराम होने में या नाजायज़ होने में दलील उनको मिलती, तो 70 के मुकाबले में वो एक को देखते थे और उस काम को छोड़ देते थे। इतना तकवा था सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान में कि वो अगर 70 दलीलें उसके जायज़ होने में भी हैं, अगर एक दलील भी उसके नाजायज़ होने में मिल जाती
सरकार रसूल का फरमान मिल जाता या आपका तरीका मिल जाता उस काम के न करने पर, तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान उस काम को छोड़ देते थे, क्योंकि ये मेरे आका रसूल के तरबियत याफ्ता थे। कुरान करीम में बारहा 20 मरतबा दर्जनों मरतबा तकवा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है। जैसे फरमाया हुदल मुत्तकीन, ये हिदायत जो हिदायत है ये मुत्तकी लोगों के लिए है। फिर फरमाया इन्नल आक़िबता लिल मुत्तकीन, ये जो आखिरत है ये मुत्तकी लोगों के लिए है। फिर फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, बेशक जो वली है वो मुत्तकी होगा। यानी तकवा विलायत के लिए भी शर्त है। अब मैं बात को तूल नहीं दूंगा, मुख्तसर बताऊंगा। जो लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े चुगे, बड़े बड़े जुब्बे पहनकर या बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े अमामे पहनकर आते हैं कि वो वली हैं, या बड़े बड़े मनके उन्होंने पहने हुए हैं वो वली हैं, और नमाज तक नहीं पढ़ते, या अल्लाह के हराम कामों में अपने आप को मशगूल रखते हैं, लोग कहते हैं कि वो वली है। नहीं, कुरान कह रहा है वली सिर्फ वही है इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह की शर्त लगाकर कि जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा वो, और जो जितना ज्यादा मुत्तकी होगा वो उतना ही बड़ा अल्लाह का वली होगा, उतना ही बड़ा अल्लाह का वली होगा। और ये तकवा जो अख्तियार करता है उसके समरात भी बेशक बहुत ज्यादा है। एक तो अल्लाह की दोस्ती मिलती है, विलायत के लिए तकवा शर्त है। दूसरा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी। ये आखिर में एक वाक़या मैं आपको अर्ज करूंगा, उसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुत्तकी लोगों के लिए जो समर बयान किया है, जो फल बयान किया है, आप झूम उठेंगे। तो मेरे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब रोजे को बयान किया फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजा इसलिए फर्ज किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। फिर फरमाया कि या अय्युहन्नास उबुदू, जब इबादत का जिक्र किया कुरान पाक में फरमाया या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी जो भी काम अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका हुक्म दिया उसका हासिल क्या देखना चाहता है रब्बुल अज़्ज़ा व जल, वो चाहता है कि हम मुत्तकी बन जाएं, हम मुत्तकी बन जाएं। लेकिन तकवे के लिए ये शर्त ये भी है, तकवा किस वक्त अख्तियार होगा? जब हमें किसी चीज़ का इल्म होगा, हलाल और हराम का भी इल्म होगा, तो तभी हम तकवा अख्तियार करेंगे। शराब पीना हराम है, सबको पता है। झूठ बोलना गुनाह है, सबको पता है। जब इन चीज़ों का इल्म होगा कि मेरे आका इस्लाम ने इन चीज़ों से मना फरमा दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों से मना फरमा दिया और इन चीज़ों को जायज़ करार दिया, इस चीज़ का जब इल्म होगा तभी ही तकवा अख्तियार कर सकेंगे। हज़रत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि तकवे के लिए इल्म बहुत ज़रूरी है। आप अपने शेर में बारहा अर्ज़ करते हैं, फरमाते हैं कि बांझ इल्म जो करे फ़कीरी वो काफिर मरे दीवाना हो। जो इल्म के बगैर फकीरी को अख्तियार करता है उसका एक खतरा है कि उसका ईमान मरते वक्त सलब न कर दिया जाए। तो इल्म ही नहीं तो तुझ में तो अमल क्या होगा? जिस खयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा? जब इल्म ही नहीं तो तकवा अख्तियार नहीं कर सकते। मेरे आका रसूलुल्लाह का फरमान आलिशान है, मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपने रब को जानता हूँ और सबसे ज्यादा अपने रब से डरने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मेरे आका रसूलुल्लाह ने फरमाया। और खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर आपने फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, कोई अजमी है कोई अरबी है, किसी को एक दूसरे पर फजीलत रंग और नस्ल के हिसाब से नहीं है। मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। आपने फरमाया हाँ तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। कुरान पाक ने इरशाद फरमा दिया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो तुम में से सबसे ज्यादा परहेजगार है। देखें, जो नमाजें पढ़ता रहे, कुरान पाक पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, उसको हम नेक तो कहेंगे लेकिन मुत्तकी नहीं कहेंगे। मुत्तकी किसको कहेंगे? जो गुनाहों से भी बच बच कर निकले।
बच बच कर जिंदगी गुजारे, मुत्तकी उसको कहेंगे, परहेजगार उसको कहेंगे। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ये तकवा क्या है। उन्होंने फरमाया कि उमर, कभी तुम ऐसे रास्ते से गुजरे हो जो तंग हो और उसके इर्द गिर्द कांटेदार झाड़ियाँ हो और तुमने बड़ा खुला जुब्बा पहना हुआ हो, तुम उस रास्ते से कैसे गुजरते हो? तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं अपने जुब्बे को समेट कर और कांटों से बचाकर उस रास्ते से गुजरने की कोशिश करूँगा। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यही तो तकवा है कि इस तंग रास्ते में जहाँ पे इर्द गिर्द गुनाहों की झाड़ियाँ हों, इस गुनाहों की झाड़ियों से बचते हुए जिंदगी के इस तंग रास्ते से गुजर जाना, इसको तकवा कहते हैं, इसको तकवा कहते हैं। अब अकाबिरीन ने तो तकवा अख्तियार किया, फिर भी अल्लाह से डरते रहे, अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी भी में भी लगे रहे, सारी ज़िंदगी फरमा बरदारी भी की और तकवा भी अख्तियार किया, लेकिन फिर भी अल्लाह से डरते रहे। हम इतने जुर्रतमंद हौसले वाले हो गए हैं कि हम इलानिया गुनाह करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हम बख्शे जाएंगे, हमारा हिसाब किताब ही नहीं होगा। आए काबिरीन का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल आप सोए नहीं, सारी रात इबादत करते रहते थे। आपके खादिम बताते हैं सुबह नमाज के बाद आप अपने चेहरे को ऐसे टटोलते थे। खादिम कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा अर्ज़ की, हुजूर क्या मामला है कि आप ऐसे अपने चेहरों को टटोलते हैं? ये 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ने वाले अल्लाह के प्यारे वली हज़ूर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं देखता हूँ कहीं मेरे गुनाहों की वजह से मेरा चेहरा तो नहीं बिगड़ गया। इतना डर था, इतना तकवा था, वो अख्तियार करते थे। चारों खुलफाए राशिदीन को देख लें, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें। एक दफ़ा एक खादिम ने आपको कोई खाने की चीज़ आपकी खिदमत में पेश की, तो आपको भूख लगी हुई थी, आपने खा ली। तो खादिम कहता है, अर्ज़ करता है, हुजूर आप पहले तो पूछते थे कि ये कहाँ से आई है, तो आज आपने पूछा ही नहीं। मैं भी चाह रहा था कि आप पूछते कि ये कहाँ से आई है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया यार भूख बहुत लगी हुई थी, अच्छा अब बता दो ये कहाँ से आई है। उसने कहा कि दौरे जालियत में मैंने एक शख्स मेरे पास आया था, तो उसने कहा कि मुझे दम कर दो या झाड़ पूछ कर दो। हालांकि मैं झाड़ पूछ को नहीं जानता, मैंने वैसे ही कुछ मुंह में पढ़कर झाड़ पूछ करती, तुक्का लग गया, वो ठीक हो गया। तो उसके बाद आज उसने मुझे कुछ रकम दी, उस रकम से, उस उजरत से मैं आपके लिए कुछ खाने की चीज़ लाया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने फरमाया यार ये तूने क्या किया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो मुझे तकवे का हुक्म दिया है। फौरन मुंह में उंगली डालकर जो खाया था वो बाहर निकाल दिया। अल्लाह के डर से कहीं ये वो हराम ना हो, कहीं वो मुश्तबे चीज़ थी कि कहीं वो हराम ना हो, फौरन हल्क में उंगली डालकर जो खाया था वो बाहर निकाल दिया। फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, उन्होंने क्या तकवा अख्तियार किया। आज हम खाने की जो चीज़ हो हमारे सामने लाई जाती है, कभी नहीं देखते कि ये कहाँ से आई है, किस जगह से आई है, कि हलाल भी है हमारे लिए या हराम तो नहीं। हम अपने पेट का जहन्नम भरने के लिए उसको खा लेते हैं, इस पर भी वो नहीं करते, कोई देखते नहीं है कि कहाँ से आई है। लेकिन सहाबा कराम एक तरीका था कि वो देखते थे कि कहीं ये हलाल है या हराम है, कहीं ये मुश्तबे तो नहीं है, इस खाने से मेरी रूहानियत तो नहीं ख़त्म होगी, मेरे दिल का नूर तो नहीं ख़त्म होगा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तकवा देखें, बड़ी बारीक चीज़ें थी जिस पर हमारा जहन भी नहीं जाता, आप ऐसा तकवा अख्तियार करते थे। एक दफ़ा माले गनीमत आया तो आपने सारे सहाबा को 4-400 दिनार, 4-4 हज़ार दिनार सारे सहाबा में तकसीम किया। तो अपने बेटे को आपने 3,500 दिया। लोगों ने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन ये क्या मामला है, आप अपने बेटे को कम क्यों दिया है? तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इनको दीन की खिदमत के एवज़ ये माल गनीमत दिया है,
सहाबा कराम को तकसीम किया है, तो ये अपना घर बार छोड़ कर आए थे, अपना घर बार छोड़ कर आए थे। लेकिन जो मेरा बेटा है वो उसने अपना घर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो मेरे ज़ेरे किफ़ालत था। मैंने तो अपना घर छोड़ा था, लेकिन इसने मेरा घर छोड़ा था। इसकी खिदमत कम थी, मुझे ये डर था कि मैं कम खिदमत के बदले में ज़्यादा उजरत ना इसको दे सकूँ, तो इस डर से मैंने इनको कम उजरत दी है, 500 दिनार कम दिए हैं। तो ये तकवा था। सैयदना इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, क्या एक दफ़ा जनाजा पढ़ने गए तो कुछ देर थी, तो लोगों ने कहा इमाम साहब आपकी दीवार में साया है, धूप थी तो आप ये दीवार के साए में खड़े हो जाएं, तकवा देखें। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो दीवार है ये उस शख्स की है जिन्होंने मुझसे कर्ज लिया हुआ है, और कर्ज खा से कोई फ़ायदा लेना सूद के ज़ुमरे में आता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, ये एक तकवा था उनका। अगर वो साए में ठहर भी जाते तो उनको गुनाह नहीं था, लेकिन चूँकि कर्ज जिन्होंने पैसे लिए हुए हैं उससे ज़्यादा पैसे लेना सूद के ज़ुमरे में आता है, उन्होंने एक अल्लाह के डर से ये सोच अपना ली कि कहीं ये मेरा मकरूज़ है, मैं इससे इस साए का भी फ़ायदा ना लूँ, इस साए का भी फ़ायदा ना लूँ। उस दीवार के साए में नहीं गए, धूप में खड़े रहे। इसी तरह एक गैर मुस्लिम ने आपसे पैसे लिए हुए थे, आप उसके घर गए, दरवाज़ा खटखटाया। अभी वो दरवाज़ा खटकाने से पहले उसके दरवाजे के बाहर ना कीचड़ थी, जैसे पानी जब बारिश के पानी से कीचड़ हो जाती है, तो आपके जूतों पर ना वो कीचड़ लग गया। आपने वो कीचड़ उतारने के लिए जब ऐसे पाँव हिलाया तो उससे कुछ कीचड़ उठकर उसकी दीवार पर, उसकी घर की दीवार पर जा लगी। तो अब सोच में पड़ गए, मैंने तो इसकी दीवार को गंदा कर दिया है, अब साफ करता हूँ तो साथ कुछ मिट्टी भी आती है। देखे मैं कह रहा हूँ कि काबिरीन कितनी बारीक सोच रखते थे तकवा अख्तियार करते हुए। अब कशमकश में है, दरवाज़ा खटखटाया, वो गैर मुस्लिम जो था, मकरूज़ था आपका, वो बाहर आया। वो हाथ मांगने लगा कि या इमाम साहब आपके पैसे नहीं हो सके, कुछ मुझे मोहलत और दें, मैं आपका मकरूज़ हूँ। तो इमाम साहब ने कहा कि नहीं, अब तो मैं तुम्हारा मकरूज़ हो गया हूँ, मुझसे ये कीचड़ तुम्हारी दीवार पर जा लगी है। अब मैं सोच में हूँ कि एक तो मैंने तुम्हारी दीवार को गंदा कर दिया है, अगर इसको उतारता हूँ तो मिट्टी भी साथ आती है, फिर भी ये नाजायज़ है। तो वो गैर मुस्लिम जो ईसाई था वो इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकने लग गया कि ये कौन सी हस्ती है, ये कैसा बंदा है, इस छोटी सी चीज़ में भी अल्लाह तबारक व तआला से डर रहा है। वो तकने लगा तो आपने फरमाया कि जल्दी करो, मुझे जो फैसला करना है जल्दी करो, कर्ज माफ़ करना है तो कर्ज मैं माफ़ करता हूँ, तो मुझे जल्दी बताओ मैं क्या करूँ। वो फ़ौरन अंदर गया, जब बाहर आया तो वुज़ू के कतरे उसके चेहरे से टपक रहे थे। उसने कहा मेरे दीवार की गंदगी को बाद में साफ कीजिएगा, पहले मेरे दिल से कुफ्र की गंदगी को साफ कर। अब आप देखें इमाम अबू हनीफा ने कौन सी ऐसी तबलीग की थी, कौन सी आपने नसीहत की बात की थी, नहीं, सिर्फ तकवा अख्तियार किया था, जिस तकवे की बुनियाद पर वो गैर मुस्लिम ईसाई इस्लाम कबूल नहीं कर रहा। अगर हम आज तकवे को अख्तियार कर ले, हमारे अमल से खुद ब खुद गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करने लग जाएंगे, हमारे अमल को देखते हुए। और हमारे जो मुसलमान भाई हैं जो बेअमली का शिकार हो चुके हैं, वो हमारे तकवे को देख कर अमल की तरफ राग़िब हो जाएंगे। हज़रत रबिया बिन जाफिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं। अब उनका एक तकवा देखें, वो नमाज पढ़कर हुज़ूर अलैहि सल्लम के पीछे फजर की नमाज पढ़कर जब सलाम फेरते थे या घर चले जाते थे, क्योंकि सहाबा कराम हुज़ूर अलैहि सल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे, जब तक हुज़ूर तशरीफ़ न ले जाए उस वक्त उठते नहीं थे। अपने मसाइल भी सुबह के वक्त बयान फरमाते थे, अर्ज़ करते थे, लेकिन वो सहाबी हज़रत रबिया बिन जाफिर फ़ौरन सलाम फेर कर चले जाते थे। सहाबा कराम ने इतराज़ किया कि ये हजूर के पीछे दुआ तक नहीं मांगता, क्या बात है, क्या मामला है। हजूर से अर्ज़ की, हजूर का रबिया तो दुआ तक नहीं मांगता। मेरे हजूर खामोश रहे, कुछ दिन खामोश रहे। कुछ दिन के बाद आप जानते थे खैरों पर खबरदार नबी, कुछ दिन खामोश रहे। कुछ दिन के बाद जो मोतरज़ थे सहाबा कराम, उनको बुलाया और रबिया को भी बुलाया। आपने फरमाया रबिया क्या बात है, तुम हमारे पीछे दुआ नहीं मांगते, सलाम फेर कर घर जल्दी से चले जाते हो। तो हज़रत रबिया ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप तो जानते हैं
کہ مدینے میں کھجوریں پک گئی ہیں، مدینے میں کھجوریں پک گئی ہیں، میرا ہمسایہ ہے، اس کی کھجور میرے دیوار کے بالکل نزدیک ہے، بلکہ اس کے گوشے کچھ میرے گھر میں لٹکتے ہیں، اور جب صبح صبح ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کھجور کے گوشوں سے کچھ کھجوریں میرے گھر کے صحن میں آ گرتی ہیں، اسی وقت میرے بچے اٹھ رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرے بچے میرے ہمسائے کی کھجور نہ کھا لیں، میں اس ڈر سے بھاگتا ہوں، وہ جا کر ساری کھجوریں اکٹھے کر کے اس اپنے ہمسائے کے گھر میں ڈال دیتا ہوں تاکہ میرے بچے اس مشتبہ، اس حرام، اس ناجائز چیز کو یہ نہ کھا لیں اور اللہ کے نافرمان نہ بن جائیں، تو اس ڈر سے میں بھاگتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اپنے صحابی کا یہ تقویٰ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، آپ نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما اور اس ہمسائے کو بلوایا جس کے گھر میں کھجور تھی، اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم مجھ سے پیسے لے لو اور یہ کھجور مجھے بیچ دو تاکہ میرا یہ صحابی تسلی سے نماز پڑھے اور اس کے بچے کھجور کھاتے رہیں، تمہارے تو کوئی بچے چھوٹے نہیں ہیں، تم مجھے یہ بیچ دو۔ اور تقوی کا میرے آقا علیہ السلام نے کیسا پیارا انعام دیا اس کو، وہ کھجور اس کے ہوا کر دی۔ تو اسی طرح حضرت ربیعہ بن جعفر کا ایک اور معاملہ بھی تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دیکھیں، آج ہم لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں، نہیں سوچتے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، وہ بعد میں صرف آہ بھی کر دے، وہ آہ عرش کو ہلا دیتی ہے، کمزور، ضعیف، ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں ان کا دل دکھا دیتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں جو ان کے دل دکھنے کا سبب بنتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا تقویٰ دیکھیں، حضرت ربیعہ بن جعفر، یہی حضرت ربیعہ، ان کا اختلاف ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک درخت کا معاملہ تھا۔ تو حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا غصے میں، جلال میں آ گیا، میں نے بہت ساری باتیں سنائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت صدیق اکبر جو نرم مزاج کے تھے، کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، جب میرے جلال آنے پر، میرے غصے آنے پر، انہوں نے بھی، وہ بھی ایک دفعہ غصے میں آ گئے، جیسے کچھ بہت زیادہ جو نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ غصے میں آ گئے، آپ نے بھی کھری سنا دی حضرت ربیعہ کو، کچھ دیر گزری تھی، جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا پھر بندے کو احساس ہوتا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا میں نے تو ان کا دل دکھا دیا ہے، میں نے تو غصہ کر دیا ہے۔ ابھی وہ سارے لوگ موجود تھے، آپ ہاتھ جوڑ کر حضرت ربیعہ سے معافی مانگ رہے تھے، سبحان اللہ، حضرت ربیعہ سے معافی مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ربیعہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، میں تم سے غصے ہوا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے صحابہ کے امام ہیں، کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ ایسے تو نہ کہیں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کو کبھی چین نہیں آتا تھا، گھر گئے ساری رات جاگتے رہے کہ میں نے ربیعہ کا دل دکھایا ہے، میں نے ربیعہ کا دل دکھایا ہے۔ صبح پھر اس کے دروازے پر آپ گئے، پھر ربیعہ کا دروازہ کھٹکایا، آپ نے کہا کہ ربیعہ کہتا کیوں نہیں ہے، منہ سے کہے کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ تو حضرت ربیعہ پھر کہا کہ میں 2 گواہ لے کر آتا ہوں، اس کے سامنے کہو کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ڈر تھا، یہ تقویٰ تھا، کہیں اس صحابی رسول کا دل دکھانے پر اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو یہ بار بار معافی مانگ رہے تھے۔ تو حضرت ربیعہ نے جب کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، پھر تسلی نہ ہوئی، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی روتے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے ربیعہ کا دل دکھایا ہے، کوئی راستہ نکالے، میں نے ربیعہ کا دل دکھایا ہے۔ تو آپ نے ربیعہ کو بلایا میرے آقا علیہ السلام نے اور فرمایا کہ ربیعہ تو جانتا نہیں ہے یہ میرا صدیق ہے، یہ تقوی میں سب سے آگے ہے، فرمایا یہ تقوی میں سب سے آگے ہے، تو اس کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو کب کا اس کو معاف کر چکا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس کو کہہ دے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے، سبحان اللہ۔ جب تک انہوں نے معاف نہیں کیا اور اللہ سے دعا نہیں کی، پھر حضرت ربیعہ نے دعا کی یا اللہ اے صدیق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کر دے۔ پھر صدیق اکبر خوش ہوئے، گھر گئے، ابھی بھی خاموش نہیں ہے، گھر گئے، کچھ کھجوریں کچھ شہد لے کر واپس آئے، پھر وہ ان کی خدمت میں حاضر کی، حضرت ربیعہ کی خدمت میں کھجور اور شہد دیتے ہیں اور کہتے ہیں ربیعہ تو مجھ سے کوئی میٹھی بات تو کر، مجھ سے مسکرا کے تو بول، مجھے پتا چلے کہ تم ناراض نہیں ہے۔
آج مسلمان بھائی کی خوش کرنے کے لیے، ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اتنے ہیلے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران تھے ایسی دیوانگی دیکھ کر، وہ آہوزاری کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، اس کو منا رہی ہیں، اس کو کھلا رہی ہیں۔ بات کیا ہے؟ ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام بول پڑے، آپ نے کہا ابو بکر تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو کہ تجھ سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہے۔ اس تقوی کی بنیاد پر فرمایا کہ تجھ سے اللہ بھی راضی ہے، تجھ سے اللہ کا حبیب بھی راضی ہے۔ آخری بات کہہ کر بات کو اختتام کی طرف لیتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل، اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ جو متقی کا جو ثمر ملتا ہے وہ کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے حبیب نے یمن کا گورنر بنایا، آخری دور میں یمن کا گورنر بنایا، تو میرا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، مدینہ چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا کہ طیبہ کو چھوڑ کر، حضور کی بارگاہ کو چھوڑ کر کیسے جاؤں، کیسے رہوں گا، حضور کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ تو اس پریشانی کے عالم میں سرکار رسول کا فرمان بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ آپ مجھے بارڈر تک، مدینے کی جو بارڈر تھی، حدود تھی، اس تک چھوڑنے آئے، گھوڑے پر تشریف فرما تھے، میں بھی گھوڑے پر تھا، تو آپ چھوڑنے آئے بارڈر پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ تم فیصلہ کیسے کرو گے، فیصلہ کیسے کرو گے؟ آپ نے، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور اللہ کی جو کتاب ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس سے تمہیں مسئلہ نہ مل سکے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر میں آپ کے فرمان کو یعنی حدیث کو دیکھوں گا، آپ کی سنت کو دیکھوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی تمہیں یہ معاملہ نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر میں اجتہاد کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری حوصلہ افزائی کی۔ تو ایک بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب فرمایا کہ اے معاذ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہو، یہ ہماری آخری ملاقات ہو، جب تم واپس آؤ تو میں تمہیں نہ ملوں، تمہیں میری قبر پر حاضری دینی ہوگی، میرے روزے پر حاضری دینی پڑے۔ تو جب یہ فرمایا تو میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا، میں گھوڑے سے نیچے اتر آیا، میں قدموں میں گر گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ تو میں بالکل نہیں جاؤں گا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور آپ پردہ فرما جائیں اور وہ آپ کی زیارت نہ ہو سکے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اٹھایا، مجھے کندھوں سے پکڑا اور دیر تک میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر فرمایا اے معاذ چاہے جو میرا صحابی ہو، جو میرا امتی ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی زبان کا ہو، اگر وہ بشرط کہ متقی ہو میں اس کے ساتھ رہوں گا، سبحان اللہ، وہ میں اس کے ساتھ رہوں گا، میرا کرم اس کے ساتھ ہوگا، میری محبت اس کے ساتھ ہوگی، میری عقیدت اس کے ساتھ ہوگی، میری رحمت اس کے ساتھ ہوگی۔ پریشان نہ ہو، تو متقی ہے، میرے سارے صحابہ متقی ہیں، میں ہر پل اس کے ساتھ ہوں۔ یہ خوشخبری سنا دی متقی لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آج وہ معرفت کی بات کی، حقیقت کی بات نہیں بتاتا جاؤ کہ صاحب حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صاحب حضور جو حضور کی محفل میں آتے جاتے رہتے ہیں، صاحب حضور یا حضور ایسے نہیں ملتی جب تک تقوی اختیار نہیں کریں گے، حلال کو حلال، حرام کو حرام، اور اس کے درمیان کی جو چیز ہے مشتبہ چیز وہ نہیں چھوڑیں گے، اس وقت ہم متقی نہیں بن سکتے، اس وقت تک ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، اس وقت تک ہمیں حضوری حاصل نہیں ہوگی۔ اگر حضوری حاصل کرنی ہے، سرکار کی بارگاہ ہمیں پہنچنا ہے، تو نہ صرف حرام کاموں سے بچیں بلکہ جو شک و شبہ والی چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور رسول اللہ کی سنت پر اور صحابہ کرام کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔